Very good morning, students. Today we are going to see the topic another counting principle, in which we are going to start the definition of conjugate relations in a set, and then definition of normalizer of a set, center of a set in the class la nama paaka porom. Okay, so I will share the screen now, and then we will proceed. Okay, so if the notes is not so clear, we will have the book also. We will share simultaneously. I will show the book. Okay, here is the book. So suppose clear illena, we will go to the book. Okay, first let us go to the notes and let us proceed. Okay, so our unit 1 starts with another counting principle, in which we are starting with the definition of conjugate relation between two elements. Okay, so I will read the definition. If A and B belongs to a group G, then B is said to be conjugate of A in G if there exists an element C belongs to G such that B is written as B is equal to C inverse AC. So B என்ற element C inverse AC where C belongs to G. அப்படி எழுத முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா B is in conjugately related to A அப்படின்னு சொல்றோம். So we are first defining the conjugate relation in a group. Okay, so what is the purpose of defining a conjugate relation in a group அப்படின்னு சொன்னா, generally conjugate relations is an equivalent relation. இந்த ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு செட்டை ஒரு குரூப்பை வந்து ஈக்குவலன்ட் கிளாஸஸா பிரிக்கும். ஓகே, ஈக்குவலன்ட் கிளாஸஸ்ல ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, the union of equivalent classes will give you the original group. அதுதான் அதனுடைய வேலை, அதுதான். ஸோ அப்போ ஈக்குவலன்ட் நம்ம கான்ஜுகேட் ரிலேஷன் ஒரு ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். எனி ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன்ஸ் ஓகே என்ன செய்யும் அப்படின்னா, இட் டிவைட்ஸ் a entire group into a what is a sub classes. ஓகே, கான்ஜுகேட் கிளாஸஸ் அல்லது ஈக்குவலன்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வரையறுக்கிறோம். ஓகே, நம்ம சிலபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கான்ஜுகேட் ரிலேஷன், இந்த ரிலேஷன் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வரணும். நம்ம ஜென்ரலா லோயர் ஸ்டடீஸ்ல நார்மல் சப் குரூப்பை நம்ம இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா. இஃப் எனி எலிமெண்ட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஜி இன்வர்ஸ் ஏஜி அப்படின்றதுனா அது நார்மல் சப் குரூப்ல இருக்குன்னு சொன்னோம். பட் இங்க வந்து நம்ம அதை என்னன்னு டிஃபைன் பண்றோம், கான்ஜுகேட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றோம். ஓகே, ஸோ அகைன் ரீடிங் த டெஃபினிஷன். இஃப் ஏ அண்ட் பி பிலாங்ஸ் டு a group G, then B is said to be conjugate of A in G if there exists an element C belongs to G such that B is equal to C inverse AC. Okay, right. Note, if B is conjugate to A, then we use a symbol A conjugate related to. The related symbol இங்க நம்ம conjugate to அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம். A is related to B. Okay, tilt on போடுவோம் இல்லையா, அந்த tiltக்கு பேரு related to னு படிக்கலாம். Okay, A is related to B in a group G. The relation conjugating, okay, is an equivalence relations. Okay, if B is in conjugate to A, then we say that relation is an equivalent relations. Okay, equivalent relations na என்னன்றது நம்ம lower studiesலயே படிச்சிருக்கோம். If it satisfies the three properties, then we say that is an equivalence relation, that is reflexive, symmetric and transitive. மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னா we say that the relation is equivalent relation. Okay, let me go to the book. If the letters are not so clear, I will share the book also. See the definition. If AB belongs to G, then B is said to be conjugate of A in G if there exists an element C belongs to G such that B is equal to C inverse AC. Okay, we shall write for this A is related to B and shall refer to this relation as conjugacy. Okay, இப்போ ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் பண்றோம். Conjugacy is an equivalence relation on G. ஓகே, நம்ம வந்து கான்ஜுகேட் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? ஸோ இன் ஆர்டர் டு எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் வி மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ இட் செல்ஃப், அண்ட் தென் இஃப் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி இம்ப்ளைஸ் தட் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ. அதுக்கப்புறம் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி அண்ட் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு சியா இருந்ததுன்னா தட் இம்ப்ளைஸ் தட் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு சி. ஓகே, இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹவு டு எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ்? For all ABC in G, we prove each of these in turn. First one, since A can be written as what? E inverse AE சொல்லி எழுதலாம். அப்போ the value will not change. E is an identity element இல்லையா? அப்போ A can be written as what? E inverse AE. Therefore, A is related to A. Where C அப்படிங்கிறது இங்க என்ன இருக்கு? Identity element நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ A வை இந்த ஃபார்மேட்ல E inverse AE ன்னு எழுத முடியறதுனால A is related to A itself. A is conjugate to A itself அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். Okay, C is equal to E serving as a C in the definition. இப்போ அடுத்தது very simple. If A is related to B, then we can write what? B is in conjugate to A. நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். So first என்ன சொல்றோம்? A is conjugate to B-ன்றதுனால B can be written as what? X inverse AX ன்னு சொல்லி எழுதலாம். For some X belongs to G.
ஓகே hence அப்போ a அப்படிங்கறது நம்ம எப்படி எழுதலாம் we can do this actually நம்ம நோட்ஸ்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா எழுதிருப்போம் go to the notes so first reflexivity proof பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் symmetry proof பண்றதுக்காக என்ன செஞ்சிருக்கோம் b is equal to x inverse a x ன்னு எடுத்தோம் ஓகே இப்போ நாம என்ன செய்யணும்னா இந்த a is related to b proof பண்றதுக்கு we have to pre-multiply and post-multiply with some. Okay, so if a is related to b, then we have to prove that b is also related to a. அப்படின்னு சொல்லி நம்ம proof பண்ணோம். That is symmetry proof பண்ணிட்டு இருந்தோம். Okay, so b is equal to x inverse ax ன்னு சொன்னா we have to simply pre-multiply and post-multiply by x inverse whole inverse and x inverse. Okay, அப்போ நமக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிரும். அப்போ we are pre-multiplying by x inverse whole inverse. Right sideல post-multiply by x inverse. அப்படி பண்ணும்பொழுது so we obtain that what x inverse whole inverse b x inverse. இந்த right hand sideல x inverse to that inverse and x inverse e ஆயிடும் அதே போல x into x inverse e ஆயிடும் so right hand sideல a ன்னு கிடைக்கும் therefore a is equal to x inverse bx அப்போ b is also related to a that is a is conjugate to b அப்படினு சொல்லி வந்திருது ஓகே அப்போ a is conjugate to b ன்னு சொன்னா b is conjugate to a ன்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்ண முடியுது அடுத்து transitivity இதே மாதிரி தான் ஓகே so a is related to b conjugate to b b is conjugate to c னா first a is conjugate to b ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் for there exists some x belongs to g such that second letter தான் நம்ம எப்பவுமே எழுதுவோம் b is equal to x inverse ax ன்னு சொல்லி எழுதணும் ஓகே and second one b related to c அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி எழுதணும்னு சொன்னா for any y belongs to g there exists c is equal to y inverse by ன்னு சொல்லி எழுதணும் இப்போ we can replace this b by the previous substitution இல்லையா okay அப்ப என்ன செய்யலாம் c is equal to y inverse b can be replaced by what x inverse ax so அப்ப இங்க x inverse ax into y அப்படினு ஆயிடும் அப்ப regrouping பண்ணலாம் rebracketing பண்ணலாம் அப்ப y inverse x inverse axy அப்போ இந்த y inverse x inverse அப்படிங்கிறது xy whole inverse அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இது நமக்கு தெரியும் ஓகே அப்ப xy whole inverse a into xy ன்னு சொல்லி எழுதலாம் இந்த xy அப்படிங்கறது z ன்னு வெச்சிட்டோம்னா z inverse a z therefore c is written as in terms of a அப்படிங்கிறதுனால a is conjugate to c ஓகே அப்ப transitive வந்து என்ன ஆகுது satisfy ஆகுதுங்கிறதுனால சோ மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் reflexive symmetry transitive satisfy ஆகுறதுனால we say that this conjugate relation is an equivalent relation okay what is the use of this equivalent relation we know that an equivalent relation on a set s decomposes a set s into a disjoint equivalent classes whose union is that set okay set s அடுத்து ஒரு small definition okay if a belongs to g the equivalent class of a under the conjugate relation is c of a ன்னு denote பண்றோம் இப்போ ஒரு செட் ஒன்னு புதுசா டிஃபைன் பண்றோம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் c of a அப்படிங்கிறது class of a okay equivalent class of a அப்ப equivalent class of a என்னன்னா a ஓட related conjugate related elements ஓட கலெக்ஷனுக்கு பேரு தான் class of a அப்ப c of a ன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் c of a is equal to set of all x belongs to g such that x is related to a all the x are related to a conjugate relation particular okay so அப்ப இது வந்து ஒரு புது செட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் c of a அப்படிங்கிறது conjugate class of a okay note one c of a is called the conjugate class of a அடுத்த ஒரு note if g is a finite group then the number of elements in ca is denoted by c suffix a இப்போ CA அப்படிங்கிறது நம்ம ஜிங்கிறது ஒரு ஃபைனைட் குரூப்பா இருந்தா CAலயும் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அதனுடைய எலிமெண்ட்ஸை எப்படி நம்ம டினோட் பண்றோம்னா கேபிட்டல் C சஃபிக்ஸ் A டினோட் பண்றோம் தட் இஸ் a number of elements in a set ஓகே அப்போ நம்ம இந்த அல்ஜிப்ரால மெயினா இங்க நம்ம இந்த தியரிஸ்ல எல்லாம் பார்க்கிறது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கவுண்டிங் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் மோஸ்ட்லி ஆன் தி கவுண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே so அப்ப number of elements in the equivalent class of a conjugate class of a denoted as c of a அடுத்த ஒரு important definition normalizer of a அப்ப ஏங்கிறது ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் g ல ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் ஓகே normalizer of a அப்படிங்கிறது எப்படி நாம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா set of all elements who is commuting with a commuting with அப்படின்னா என்ன see here normalizer of a in g if g is a group and a belongs to g then the normalizer of a is denoted by n of a and it is defined as n of a is equal to set of all x belongs to g such that okay xa is equal to ax இதுதான் commutative property xa is equal to ax okay அப்போ x அதாவது a ஓட
காமுடேட்டிவ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷனுக்கு பேரு நார்மலைசர் ஆஃப் ஏ. இது வேற விதமாவும் சொல்லலாம், அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் XA is equal to AX. அப்ப ரெண்டு செட் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, கான்ஜுகேட் கிளாஸ் ஆஃப் A பார்த்தோம். கான்ஜுகேட் கிளாஸ் ஆஃப் A னா the set of all elements who is having conjugate relation with A அப்படிங்கிறது C of A ன்னு சொன்னோம். N of A அப்படிங்கிறது நார்மலைசர் ஆஃப் A. The set of all elements who is commuting with A is called normalizer of A. ஓகே, அடுத்து ஒரு ஸ்மால் லெம்மா. If A belongs to G, then N of A is equal to X belongs to G such that XA is equal to AX is a subgroup of G. இந்த N of A நார்மலைசர் ஆஃப் ஏங்கிறது ஜியோட ஒரு சப்குரூப்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நாம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, ஜென்ரலா க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா போதும். ஜென்ரலா வந்து A, B belongs to G அப்படின்னா A, B belongs to H அப்படின்னு சொன்னா A, B inverse also belongs to H. அதாவது க்ளோசரும் இன்வர்ஸும் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா அது சப்குரூப்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, so we know that N of A is equal to X belongs to G such that XA is equal to AX. இப்போ வந்து ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா தான் க்ளோசர் இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இன்வர்ஸ் வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ லெட் X, Y belongs to N of A. அப்போ X belongs to N of A னா என்ன அர்த்தம்? X is commuting with A. அப்போ XA is equal to AX. Y also belongs to N of A ன்னு சொன்னா YA is equal to AY. இது 1 and 2 வச்சுக்கலாம். இப்போ நாம வந்து என்ன செய்யலாம், we are going to take that XY into A-ன்றத நாம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடா நாமளே எடுத்துக்கிறோம். So that is equal to re-bracket பண்ணலாம், because of associative law satisfy பண்றதுனால X into YA ன்னு எழுதலாம். Then the YA can be replaced by AY because of the second equation. Okay, அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதை நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதும் பொழுது XA into Y ன்னு வரும். Then we can rewrite this as what? Rebracketing தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வந்தா XY into A is equal to A into XY ன்னு வந்துடும். அப்போ this XY ன்ற எலிமெண்ட் கம்யூட்டிங் வித் ஏங்கிறதுனால XY also belongs to N of A. சரியா? அப்போ க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி X, Y belongs to N of A ன்னு எடுத்தோம். X into Y belongs to N of A ன்னு வரதுனால க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. இப்போ அடுத்தது இன்வர்ஸ்க்கு நாம என்ன செய்யணும்? Again we have to take an element X belongs to N of A. Therefore XA is equal to AX ன்னு இருக்கும். N of A ல ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தா X is commuting with A-ன்றதுனால XA is equal to AX ன்னு இருக்கும். அப்புறம் நாமளே pre and post multiply by X inverse both sides. அப்போ என்ன ஆகும்? X inverse into XA into X inverse. ஓகே, அப்போ ரீபிராக்கெட்டிங் பண்ணும் பொழுது A X inverse is equal to X inverse A ன்னு சொல்லி நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, therefore அப்போ X inverse also commuting with A-ன்றதுனால X inverse is an element of normalizer of A, that is belongs to N of A. So அப்போ from 1 and 2 N of A is a subgroup of G ன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம். அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அல்ஜிப்ரால அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா நம்மளுடைய சிலபஸ்ல மெயினா we are counting the numbers அப்படிங்கிறதுனால அடுத்த தியரத்துல பாருங்க அது வந்துருச்சு. If G is a finite group, then prove that CA ன்றதுனா number of elements in the conjugate class of A ல எவ்வளவு எலிமெண்ட் இருக்கும்னு சொன்னா that is equal to order of G divided by order of N of A. Okay, so அப்ப capital C suffix A is equal to order of G divided by order of N of A இருக்கும் if G is finite. Okay, நம்ம இதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, we are going to take different same conjugate class and different conjugate class அப்படின்னு எடுக்க போறோம். Okay, அப்போ first we show that X and Y are in the same right cosets of N of A belongs to G. இப்போ நம்ம இதுல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆர்டர் ஆஃப் G டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் N of A அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம யூஜில நீங்க படிச்சிருக்கணும். அந்த நம்பர் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செட் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரைட் கோசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஆர்டர் ஆஃப் G டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் H அப்படி HA அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ அதை தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆர் இன் த சேம் ரைட் கோசெட்ஸ் ஆஃப் N of A. N of A யோட ரைட் கோசெட்ஸோட எடுத்துக்க போறோம். அது வந்து என்ன செய்ய போறோம், சேம் கான்ஜுகேட் கிளாஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். அதே போல டிஃப்ரெண்ட் ரைட் கோசெட்ஸ்ல எடுத்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் கான்ஜுகேட் கிளாஸஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஸோ இதனால என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, தேர் எக்ஸிஸ்ட் a one-to-one correspondence between the number of right cosets to the conjugate class A ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இந்த ரிசல்ட்டை ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஸோ I am getting into the proof. First we show that if X and Y are in same right cosets of N of A belongs to G. N of A யோட ரைட் கோசெட்ஸ்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு, அது ரைட் சைட்ல ஒரு எலிமெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, then it give rise to the same conjugate of A. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். So let X, Y belongs to N of A into G, where G belongs to G. N of A into Gங்கிறது ரைட் கோசெட். N of A யோட ஒரு ரைட் கோசெட், அதுல ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம்.
அப்ப அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? x is equal to n1g, y is equal to n2g ன்னு சொல்லி நம்மளால எழுத முடியும். n1 belongs to n of a, g belongs to g. ரைட் கோசெட்ஸ்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃப்ரம் திஸ் we can g மட்டும் நாம நிறுத்திட்டு இதை எப்படி ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம்? g is equal to n1 inverse x இல்லையா? அதே போல இந்த g எப்படி எழுதலாம்? how can we write n2 inverse into x ன்னு சொல்லி எழுதலாம். ஓகே, from 1 and 2. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா? ரெண்டும் சேம் வேல்யூ ஆஃப் g தானே. ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டா n1 inverse x is equal to n2 inverse y. இதுல y ஓட வேல்யூ என்னன்னு வரும்? n2 n1 inverse into x. n2 n1 inverse ஒரு n ன்னு சொல்லி எழுதலாம். therefore y is written as what? nx ன்னு சொல்லி எழுதலாம். ஓகே, இப்போ now y inverse ay அப்படிங்கறத நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? nx whole inverse a into nx. இதை ரீபிராக்கெட்டிங் பண்ணிட்டு then if you make some arrangement, n inverse into n அப்படிங்கிறது e ஆயிடும். அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா x inverse ax ன்னு வரும். அப்போ y inverse ay is equal to x inverse ax ன்னு ஆயிடுது. அப்ப என்ன எடுத்தோம்? நம்ம x and y are in the same right cosets ன்னு எடுத்தோம். It gives rise to same conjugate class. y inverse ay x inverse ax னா conjugate class. அப்போ x and y are gives rise to the same conjugate of a. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகுது? ரெண்டு எலிமெண்ட் ஒரே ரைட் கோசெட்ல எடுத்தோம்னா அது ஒரே கான்ஜுகேட் கிளாஸா வருது. இப்போ அதே நம்ம கான்ட்ராடிக்டரியா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? if x and y are in a different right cosets of n of a belongs to g, then the different conjugates of a ன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும். அது வந்து நம்ம என்னன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும்? x inverse ay is not equal to y inverse ay ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். நம்ம கான்ட்ராடிக்டரியா எப்படி எடுத்துக்கலாம்? x inverse ax is equal to y inverse ay ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இதை ப்ரீ மல்டிப்ளை பை y and போஸ்ட் மல்டிப்ளை பை x inverse பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா we will get some relations இல்லையா? y into x inverse ax into x inverse. முன்னாடி வந்து அதாவது ப்ரீ மல்டிப்ளை பை y, போஸ்ட் மல்டிப்ளை பை x inverse. இப்போ இதை ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றோம். y x inverse ax x inverse y y inverse a y x inverse x inverse வந்து e ஆயிடும். அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன? y x inverse into a is equal to ay x inverse. ஓகே, ஸோ அப்போ y x inverse belongs to n of a அப்படின்னு வந்துருது. அப்போ y x inverse belongs to n of a ன்னு சொன்னா it will be equal to some n இல்லையா? அப்போ அது is equal to n ன்னு வைக்கலாம். அப்போ y is equal to nx ன்னு சொல்லி நம்மளால எழுத முடியும். ஓகே, further already we have that y is equal to n dash g. y அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? n dash ரைட் கோசெட்ல டிஃப்ரெண்ட் ரைட் கோசெட்ல இருந்தாலும் yங்கிறது ஏதேனும் ஒரு ரைட் கோசெட்ல இருக்கும். அந்த ரைட் கோசெட்டை நம்ம எப்படி எழுத முடியும்? how can we write? n dash into g ன்னு சொல்லி எழுத முடியும். ஓகே, see here y is equal to n dash g. ஓகே, அப்போ y is equal to nx ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். y is equal to n dash g ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? nx is equal to n dash g ன்னு ஆயிடும். ஓகே, so therefore from this x is equal to n inverse n into g. n inverse n அப்படிங்கிறது n of a ல இருக்குது. அப்போ x belongs to n of a into g ன்னு ஆயிடுது. அப்போ நாம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? x and y are in different right cosets ன்னு எடுத்தோம். ஓகே, x and same right cosets அப்படின்னு வந்துருது. x belongs to n of a into g ன்னு சொல்லி வந்துருது. அப்போ which is a contradiction. ஓகே, நம்ம வந்து டிஃபரெண்ட் ரைட் கோசெட் எடுத்துட்டு ஈக்குவல்னு எடுத்தோம்னா y is equal to nx, y is equal to n dash g ன்னு சொல்லிட்டு சேம் ரைட் கோசெட் மாதிரி வந்துருது. n of a into g மாதிரி வந்துருது. ஸோ which is a contradiction. இதனால நம்ம ரெண்டு ஈக்குவல் கான்ஜுகேட் கிளாஸ்ன்னு எடுத்ததுனால வந்தது. அப்போ டிஃபரெண்ட் ரைட் கோசெட்ஸ்ல இருந்தா டிஃபரெண்ட் கான்ஜுகேட் கிளாஸ்ல தான் இருக்கும்னு சொல்லி இது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. Therefore, if x and y are in different right cosets of n of a belongs to g, then it gives different conjugate class of n of a belongs to g. Appo hence there is a one-to-one correspondence between the conjugates of a and the right cosets of n of a. அப்போ இந்த கான்ஜுகேட் கிளாஸஸ்க்கும் ஓகே ரைட் கோசெட்ஸ்க்கும் இடையே ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்றான தொடர்பு இருக்கிறதுனால the number of right cosets of n of a of g is given by the number of conjugates of a அப்படின்னு சொல்லி வந்துருது. ஓகே, அப்போ number of right cosetsக்கான ஃபார்முலா என்ன? order of g divided by order of n of a. That is what the number of conjugate class of a ன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்றோம். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரூஃப். c of a is given by order of g divided by order of n of a. நீங்க நோட்ஸ் வந்து ஜெராக்ஸ் பண்ணும்பொழுது அது நீட்டா இருக்கும். ஸ்கேன் பண்ணும்பொழுது சில ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி வருது. ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்தது ஒரு கரல்லரி. if g is a finite group, then order of g is equal to summation of what is that? Order of g divided by order of n of a, where the sums turns over the one element of a in each conjugate class. ஓகே, அப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ரூஃபோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது. கரல்லரி அப்படின்னாலே எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஓகே, சின்ஸ் த கான்ஜுகேட் கிளாஸ் அண்ட் வாட் இஸ் தட் ஆர் டிஸ்ஜாயின்ட் அண்ட் தேர் யூனியன் இஸ் சி ஆஃப் ஏ. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கான்ஜுகேட் ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது
ஒரு செட்டை வந்து ஈக்குவலன்ட் கிளாஸஸா பிரிக்குது. அதனுடைய யூனியன் தான் என்னது ஒரிஜினல் செட்னு சொன்னோம். அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஜில எவ்வளவு எலிமெண்ட் இருக்கும்? நம்பர் ஆஃப் கான்ஜுகேட் கிளாஸஸோட சம்மேஷன் தான் இல்லையா? சம்மேஷன் ஆஃப் கான்ஜுகேட் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஏ. ஏன்றது வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் கிடையாது, வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து their disjoint union and their union is what? C of A. So order of Gன்றது summation of C of A ன்னு எழுத முடியும். C of A இப்போதான் நம்ம என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். Order of G divided by order of N of A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். So therefore, shall we go to book now? கொஞ்சம் right. See here. So order of G is equal to summation of what is it? C of A. So by replacing this, we will get that what? C of A ன்றது என்ன? Order of G divided by order of N of A substitute பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா we will get that result. ஒரு நிமிஷம். See here. Order of G is equal to summation of order of G divided by order of N of A, where the sum runs over one element A in each conjugate class. Okay, since order of G is equal to summation of C of A, using the theorem, the corollary becomes immediate. So இங்க வந்து ஜெனரலா புக்ல வந்து இப்படிதான் ஒரு லைன்ல அவங்க ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம நோட்ஸ்ல எலாபரேட்டா எழுதியிருப்போம். ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்தது வந்து we will see the next one. Note: if G is an abelian group and A belongs to G, அப்போ வந்து G abelian group இருந்தா இந்த class of A, ஓகே, அதோட செட் எப்படி ஆகும்னு சொல்லி இங்க பார்க்கலாம். So that is equal to XA X inverse such that X belongs to G. So abelian அப்படிங்கிறதுனால A X inverse A ன்னு எழுதலாம். இந்த X X inverse என்ன ஆயிடும்? A ன்னு ஆயிடும். அப்போ G வந்து abelian குரூப்பா இருந்ததுன்னா இந்த கான்ஜுகேட் கிளாஸ் ஆஃப் A அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் தான் இருக்க முடியும். தட் இஸ் A. கான்ஜுகேட் கிளாஸ் ஆஃப் Bன்றது என்ன? சிங்கிள் எலிமெண்டா தான் இருக்கும். G is abelian. அது ஒரு நோட். அடுத்தது வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் A குரூப்ன்ற டெஃபினிஷன். ஸோ சென்டர் ஆஃப் A குரூப் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா, முன்ன எப்படி நார்மலைசர் ஆஃப் A அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொன்னோம்? நார்மலைசர் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் who is commuting with Aன்றத நார்மலைசர் ஆஃப் Aன்னு சொன்னோம். இப்போ என்ன சொல்ல போறோம்னா, செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் who is commuting with all other elements. Okay, set of all elements who is commuting with all other elements of the group is called the center of the group. Okay, center of a group G is denoted as Z and is defined as Z is equal to set of all Z belongs to G such that Zx is equal to Xz for every X belongs to G. அப்போ set of elements என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா எலிமெண்டோடையும் கம்யூட் பண்ணும். இந்த காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, அப்படிப்பட்ட கலெக்ஷனுக்கு பேர் தான் சென்டர் ஆஃப் ஏ குரூப். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வரையறுக்கிறோம். ஓகே, அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெம்மா பார்த்துடலாம். Let Z be a center of a group G and okay and A belongs to Z. Okay, A என்ற எலிமெண்ட் Z ல எடுத்துக்கிறோம். If and only if N of A is equal to G. If G is a finite, then okay, then order of N of A is equal to order of G. N of A is equal to G இருந்ததுன்னு சொன்னா order of N of A will be equal to order of G தான் இருக்கும். அப்போ வந்து இசட்ன்றது ஒரு சென்டரா இருந்து ஏன்ற எலிமெண்ட் இசட்ல இருந்ததுன்னா நார்மலைசர் ஆஃப் ஏங்கிறது என்னவா இருக்கும்? ஏங்கிறது இசட்ல இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட். இசட்னா என்ன அர்த்தம்? செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் who is commuting with all other elements ன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ ஏ வந்து இசட்ல இருந்ததுன்னு சொன்னா நார்மலைசர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா எலிமெண்டோடையும் தானே கம்யூட் பண்ண போகுது. அப்போ G தானே. N of A is equal to G. சரி, அதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Let A belongs to Z. First part if and only ifன்றதுனால முதல்ல நாம என்னன்னு சொல்றோம்? A belongs to Z ன்னு எடுத்துக்கிறோம். N of A is equal to G ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அடுத்தது N of A is equal to G ன்னு வச்சுட்டு A belongs to Z ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். Let A belongs to Z, then it commutes with every element of G. Therefore G is a subset of N of A. But நம்ம ஜெனரலா வந்து என்ன சொல்றோம்? N of A is a subset of G ன்னு சொல்றோம். Therefore by combining 1 and 2 we get G is equal to N of A. Sufficient part பார்க்கலாம். Sufficient part let G is equal to N of A ன்னு எடுத்துக்கிறோம். நம்ம A belongs to Z ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். G is equal to N of A இருந்தா XA is equal to X for every X belongs to G. நார்மலைசர் ஆஃப் ஏவே ஜியா இருந்ததுன்னா எல்லா எலிமெண்டோடையும் கம்யூட் பண்ணதுன்னு அர்த்தம். எல்லா எலிமெண்டோடையும் கம்யூட் பண்ணா ஏங்கிறது எங்க இருக்கும்? இசட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இஃப் G is a finite set, ஓகே, அப்ப N of A contained in Gங்கிறதுனால N of A வும் ஃபைனைட்டா இருக்கும். ஆர்டர் ஆஃப் N of A வும் ஃபைனைட்டா இருக்கும். Therefore order of N of A will be equal to what? Order of G. If and only if N of A is equal to G. Okay, அப்போ எப்போ this implies N of A is equal to G இருந்ததுன்னு சொன்னா only possibility what? A belongs to Z R. So this proves the result. அடுத்து ஒரு important theorem, அதை next classல பார்க்கலாம். Now I left the students forum to ask any doubt. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து மெயினா, so we have seen what is that?
So we started with the equivalence relation between two elements பார்த்தோம். ஓகே, அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆனா அதுக்கு பேர் என்ன, கான்ஜுகேட் கிளாஸ் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, கான்ஜுகேட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்புறம் நார்மலைசர் ஆஃப் ஏ பார்த்தோம். நார்மலைசர் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் ஏங்கிறது ஒரு ஜியோட சப்செட்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கான்ஜுகேட் கிளாஸ் given by ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைடட் பை வாட், ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் we proved that what is it, this theorem there exists one-to-one correspondence அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் CA is equal to order of G divided by order of N of A. Then some corollary பார்த்தோம், that is if G is a finite இருந்ததுன்னா that is summation, order of G is given by summation of CA, that is summation of order of G divided by order of N of A ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் தி குரூப்னு சொல்லி பார்த்தோம். சென்டர் அப்படின்னா which is commuting with all other elements. அப்புறம் ஒரு if Z any element belongs to the center அப்படின்னா N of A will be equal to that element will be equal to G இருக்கும். ஓகே, அது if and only if necessary part, அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் N of A will be equal to order of G இருக்கும். ஓகே, so we stop here. இதுக்கப்புறம் வரதான் important theorems that we will proceed in the next class. இப்போ இது வரைக்கும் ஏதாவது உனக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீ கேட்கலாம். We have only 5 minutes. No doubts? Okay, pa. Okay, that's all. So we will continue in the next class the remaining theorems. So I am formally closing the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.